వెల్కమ్ టు మన టీవీ న్యూస్ బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. పార్లమెంట్ ప్రతిష్టంభనపై అమిత్ షా కీలక ప్రకటన, చర్చకు సిద్ధమంటూ విపక్షానికి సవాల్. మాకు అమిత్ షా లెక్చర్ అవసరం లేదు, పార్లమెంట్ డిబేట్ పై రాహుల్ గాంధీ ఘాటు వ్యాఖ్యలు. డిఎస్సీ అక్రమాలపై సిబిఐ దర్యాప్తు తప్పనిసరి, లోకేష్ బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేయాలి, వైఎస్ జగన్. పోలవరం పుష్కర లిఫ్ట్ పనులపై మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు సమీక్ష, పనులు వేగంగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశం. పార్లమెంట్ లో కొనసాగుతున్న ప్రతిష్టంభనకు తెరదించే దిశగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కీలక ప్రకటన చేశారు. విద్యార్థుల ఆందోళన, పోలీసుల చర్యలపై పార్లమెంట్ లో చర్చకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. ప్రతిపక్షాలు తమ డిమాండ్లను స్పీకర్ లిఖిత పూర్వకంగా అందిస్తే చర్చకు సిద్ధమని ఆయన ప్రకటించారు. అంతేకాదు 24 గంటల పాటు చర్చ జరిగినా తాను సిద్ధమేనని, ప్రతిపక్షాలు అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తానని అమిత్ షా ఈ విధంగా తెలిపారు. भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र. పార్లమెంట్ లో మరోసారి పొలిటికల్ హిట్ పెరిగింది. విద్యార్థులపై జరిగిన పోలీస్ చర్యకు సంబంధించి చర్చకు సిద్ధమని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రకటించారు. విపక్షాలు స్పీకర్ కు లేఖ ఇస్తే మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి మరుసటి రోజు 3 గంటల వరకు చర్చకు సిద్ధమని, అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తారని అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం దాచేది ఏమీ లేదని కూడా అన్నారు. అయితే అమిత్ షా ప్రకటనపై లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఘాటుగా స్పందించారు. అమిత్ షా ఇచ్చే లెక్చర్ వినేందుకు తాము ఆసక్తిగా లేమని అన్నారు. విద్యార్థులపై కాల్పులు జరిపింది ఎవరు? లాఠీలతో దాడి చేయాలని ఆదేశించింది ఎవరు? అసలు ఆదేశాలు ఎవరివి అంటూ రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించారు. ఇక విద్యార్థులపై జరిగిన చర్యకు కేంద్ర హోంశాఖ బాధ్యత వహించాల్సిందేనని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. అమిత్ షానే ఆదేశాలు ఇచ్చి ఉంటే బాధ్యత వహించాలని, లేకపోతే పరిస్థితిని నియంత్రించడంలో విఫలమయ్యారని, ఈ 2 సందర్భాలను ఆయన రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं. नहीं, जब वो बोलते हैं, सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं. नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए. आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप. उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं.
आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड। तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay. First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले। ప్రజా సమస్యలపై మరింత గట్టిగా పోరాడాలని పార్టీ ప్రజా ప్రతినిధులకు వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ సూచించారు. మండలి సమావేశాలకు సభ్యులంతా పూర్తి సన్నద్ధం కావాలన్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీని ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా గుర్తించడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు రావడం లేదని అన్నారు. అలాగే ఏపీలో డిఎస్సీ అక్రమాలపై ఖచ్చితంగా సిబిఐ దర్యాప్తు జరగాలి. విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేయాలని వైఎస్ జగన్ డిమాండ్ చేశారు. పోలవరం పుష్కర లిఫ్ట్ పైప్ లైన్ పనులపై రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి డాక్టర్ నిమ్మల రామానాయుడు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు, సంబంధిత ఏజెన్సీ ప్రతినిధులు, పోలవరం జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీతో మంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి పనుల పురోగతిపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. పుష్కర లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ పనులు వేగంగా పూర్తి చేసి రైతులకు సాగునీరు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. పైప్ లైన్ పనుల్లో ఎదురవుతున్న సమస్యలు, భూసేకరణ అనుమతులు, పనుల పురోగతి వంటి అంశాలపై అధికారులతో చర్చించారు. పనులు పూర్తి చేసేందుకు అవసరమైన సమన్వయంతో ముందుకు వెళ్లాలని సూచించారు. సమస్యలపై చట్టసభలో గలం విప్పాలని వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చట్టసభ్యులకు సూచించారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో బుధవారం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో శాసనసభ పక్ష సమావేశం నిర్వహించిన ఆయన ప్రజా సమస్యలపై పోరాటానికి సభ్యులు సిద్ధంగా ఉండాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. అనంతరం మీటింగ్ సారాంశాన్ని వైఎస్ఆర్సీపీ సీనియర్ నేత, మండలిలో ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ మీడియాకు తెలియజేశారు. ఆ ప్రధానమైన డిమాండ్ దాని మీద కూడా మేము మాట్లాడతాం. దాంతోపాటు ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో రైతాంగం ఎంతో ఇబ్బందులు పడుతుంది రైతాంగం. పంట గిట్టుబాటు ధర లేదు, పంట వచ్చి పండిస్తే గిట్టుబాటు ధర లేదు, కరువు పక్క కరువు ఉంది, వాళ్ళకి వచ్చి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇవ్వడానికి లేదు. ఏమన్నా ఇన్సూరెన్స్ ఇంతకుముందు ప్రభుత్వం కట్టేది, ఇప్పుడు వచ్చి రైతులే కట్టమంటారు. ఆ కట్టుబడిన పరిస్థితుల్లో రైతులు ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. పంట తెలుసు మనకి, మరి నీరు లేదు, వర్షపాతం తక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో మనం ముందుగా అనౌన్స్ చేయకంట రైతు వచ్చి వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మేము వచ్చి సడన్గా మేము నీరు ఇవ్వలేము, అది దాన్ని బట్టి మేము చూసుకోండి అంటే రైతు ఏమైపోతాడు. ఆ నేపథ్యంలో రైతు సమస్యల పట్ల ప్రధానంగా తీసుకోవాలని, దాంతోపాటు మరి ఈ మధ్యకాలంలో
నిన్న కాక మొన్న జీవో ఇచ్చారు. పీపీపీ మోడల్ అని ఎక్కడ లేని విధంగా దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కానీ ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా లేని విధంగా ఒక కొత్తగా ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చారు. దాని మీద అవతల మీద యాక్చువల్గా పీపీ అంటే ఆ జీవోని చూస్తే జీవోకి ఇంకో పేరు పెట్టచ్చు, ఆంధ్ర ఫస్ట్ సైడ్ అని. ఆ రకంగా ఉంది జీవో. దాని మీద అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చర్చించడం జరిగింది. వీటిని ఇంకా కాకుండా ఇంకా బోల్డెన్ సమస్యలు, ప్రజా సమస్యలు ఉన్నాయి. మరి ఉద్యోగస్తులుగా ఐఆర్ ప్రకటించలేదు, దాంతోపాటు ఆడికి పడిన పిఆర్సీ ఇవ్వలేదు. మరి ఉద్యోగ సంఘాలను వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి, దాని మీద మాట్లాడి దాని మీద కూడా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇవన్నీ కాకుండా బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి మీద కూడా అక్రమ కేసులు పెట్టి మరి వాళ్ళని బాధించి వాళ్ళు లొంగ తీసుకోవాలని చూస్తున్నాం. ఈ ప్రభుత్వం చాలా దుర్మార్గమైన చర్యది. వీటన్నిటి మీద కూడా రేపు మరి కౌన్సిల్లో మాట్లాడాలని నిర్ణయం చేసుకున్నాం. దాని మీదే ఇవాళ విషయాలన్నీ కూడా మీకు చెప్తాను. తణుకులో తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ 102 సేవలు పునఃప్రారంభమయ్యాయి. తణుకు జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రిలో 5 తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ వాహనాలను ఎమ్మెల్యే ఆర్మిల్లి రాధాకృష్ణ ప్రారంభించారు. గర్భిణీలు, బాలింతలు, నవజాత శిశువులను ఆసుపత్రుల నుంచి సురక్షితంగా ఇళ్లకు చేర్చేందుకు ఈ వాహనాలు ఉపయోగపడతాయని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 526 వాహనాలు మంజూరు కాగా తొలి దశలో 300 వాహనాలను ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు. తణుకు ఆసుపత్రికి 5 వాహనాలు కేటాయించామని, వీటిలో ప్రాథమిక చికిత్స సదుపాయాలతో పాటు జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ సౌకర్యం కూడా ఉందని తెలిపారు. ఈ సేవల ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 3 లక్షల మంది తల్లులు ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉందన్నారు. గర్భిణీలు, బాలింతలు, నవజాత శిశువులు తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ 102 సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే ఆర్మిల్లి రాధాకృష్ణ కోరారు. 19 తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలో ఆ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆలోచనలతో తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ని ప్రారంభించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని హాస్పిటల్స్కి కూడా తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారా ఆ రోజు గర్భిణీ స్త్రీలకు, బాలింతలకు, అదేవిధంగా నవశిశువులకు కూడా లక్షలాది మంది సేవలు పొందినటువంటి విషయాన్ని మనందరం కూడా ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అయితే తర్వాత వచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో దీన్ని మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తామని చెప్పి ఆర్భాటపు ప్రచారం చేసి ఆ పథకాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసి 5 సంవత్సరాలు 1924లో ఎవరైతే బాలింతలు కానీ నవశిశువులు కానీ ఇంటికి వెళ్ళటానికి ఈ పథకాన్ని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసి నిర్వీర్యం చేసినటువంటి విషయాన్ని ప్రజలందరూ కూడా గమనించాల్సినటువంటి అవసరం. ఈరోజు మరలా గర్భిణీ స్త్రీలు, బాలింతలు, అదేవిధంగా నవశిశువుల్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లే విధంగా మరలా ఈ పథకాన్ని తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ 102ని ఈరోజు మరలా పునఃప్రారంభిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 500 వాహనాలని ఈరోజు ప్రభుత్వం మంజూరు జరిగింది. ముఖ్యంగా తణుకు సంబంధించి 5 వాహనాలు ఈరోజు మంజూరు చేసి దాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ 5 వాహనాల ద్వారా మన జిల్లా ఆసుపత్రి పరిధిలో ఉన్నటువంటి అనేక గ్రామాలకు సంబంధించి వారిని ఇంటికి సురక్షితంగా చేర్చే విధంగా ఈ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్నామని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నా. ముఖ్యంగా ఈరోజు తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ వాహనాలలో ఫస్ట్ ఎయిడ్తో పాటుగా ఈరోజు అక్కడ జీపీఎస్ ట్రాకింగ్, అదేవిధంగా ఇతర సౌకర్యాలను కూడా దీనిలో కల్పించడం జరుగుతుంది. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ చేసే విధంగా ఈరోజు దీన్ని మరింత సమర్థవంతంగా ఈ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్నామని సందర్భంగా తెలియజేసు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేరుపల్లిలో ఉచిత కళ్ళజోడు పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజలకు ఉచిత కంటి పరీక్షలు, కళ్లజోళ్ల పంపిణీ, అవసరమైన వారికి చికిత్స, శస్త్రచికిత్సలు అందించే లక్ష్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నామని బీఆర్ఎస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వ అధికారిక సమాచారం ప్రకారం కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కంటి పరీక్షలు నిర్వహించడం, అవసరమైన వారికి ఉచిత కళ్లజోళ్లు అందించడం, అవసరమైన చికిత్సలు, శస్త్రచికిత్సలకు సహాయం చేయడం అని తెలిపారు. ఇదే క్రమంలో వీర్నపల్లి మండలంలో
బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించి కంటి పరీక్షలు నిర్వహించడంతో పాటు అవసరమైన వారికి కళ్లజోళ్లు అందించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని జిల్లాలోని ఇతర మండలాలకు కూడా విస్తరించి ఉచిత కంటి పరీక్షలు, కళ్లజోళ్లు అవసరమైన వారికి శస్త్రచికిత్సలు అందేలా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని కేటీఆర్ గతంలో ప్రకటించారు. ఇట్లా ఒక లక్ష్మాపురంలోనే కాదు, ప్రతి పల్లెటూర్లో ప్రతి ఊర్లే కనీసం 100 మంది ఉంటారు. ఎందుకంటే చాలా మంది మనకు జ్వరం వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి పోతాం, ఏదంటే ఇంకేమైనా పెద్దదైతే డాక్టర్ దగ్గరికి పోతాం. కానీ కళ్ళు కనబడకపోతే దూరం పెట్టుకొని చదువుతాం, ఇట్లా చదువుతాం కానీ అంత వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి పోయే అలవాటు లేదు మనకు. అందుకే సార్ ఏం ఆలోచన చేసిందంటే ఇట్లా కాదు, మనమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచే ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి పల్లెల, ప్రతి తాండాల, ప్రతి గూడెంలా ప్రభుత్వమే అన్ని కంటి పరీక్షలు చేయించాలి. అందరికీ అవసరమైతే ఆ చూపు విషయంలో సమస్య ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు ఇంకొకడికి ఓడు కాదు, ప్రభుత్వమే వాళ్ళ గడప గడపకు పోవాలి, ఊరూరికి పోవాలని చెప్పి ఒక మంచి కార్యక్రమం కంటి వెలుగు అనే కార్యక్రమాన్ని ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు గ్రామాన చేసిండు. అప్పుడు మన వీర్నపల్లిలో కూడా చేసే ఉంటారు. చేసినాక అందరికీ అద్దాలు ఇవ్వడం, అందరికి కావాల్సిన మరి వైద్య పరీక్షలు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ప్రజలకు మంచి బ్రహ్మాండమైన స్క్రీనింగ్ క్యాంపులు పెట్టి చేయడం జరిగింది. సరే, కళ్ళద్దాలు ఇస్తే ప్రభుత్వానికి మంచి పేరే వస్తుంది తప్ప చెడ్డ పేరు రాదు. కానీ ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఎందుకో ఏమో వాళ్ళు కేసీఆర్ పేరంటేనే వాళ్ళకి నచ్చలేదు. వాళ్ళు ఏం పేరున్నా తీసి పక్కకు పెట్టుతున్నారు. పిల్లగాళ్ళు పుడితే కేసీఆర్ గారు ఆ రోజు ఒక మంచి కార్యక్రమం పెట్టింది. ఆడపిల్ల పుడితే ప్రసూతి ప్రభుత్వ దవాఖానలు అయితే 13,000 రూపాయలు ఇచ్చేది, కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చేది. మగపిల్లగాడు పుడితే 12,000 రూపాయలు ఇచ్చేది, కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చేది. దానివల్ల ఏం లాభం జరిగింది? ప్రభుత్వ దవాఖానాలలో ప్రసూతులు పెరిగినాయి, మాతా శిశు మరణాలు తగ్గినాయి, పిల్లలు చచ్చిపోవడం తగ్గింది, మళ్ళీ మహిళలు కూడా, తల్లులు కూడా చచ్చిపోవడం తగ్గింది, బాగా తగ్గింది. భారతదేశంలోనే మంచి పేరు వచ్చింది. కంటి వెలుగుకి ఎట్లయితే మంచి పేరు వచ్చిందో ఆ రోజు కేసీఆర్ కిట్ కూడా అట్లే మంచి పేరు వచ్చింది. కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక కేసీఆర్ కిట్ తీసేసినారు. ఆ కేసీఆర్ కిట్టు కేసీఆర్ పేరు నచ్చకపోతే ఇందిరమ్మ కిట్ అని పెట్టుకునేది, నోడని కొట్టిండా, మార్చుకునేది ఉండే. కానీ తీసేసిరు మొత్తానికి. కంటి వెలుగు కూడా అవసరమైతే వేరే పేరు ఏదైనా పెట్టుకునేది ఉండే, కానీ అది కూడా తీసేసిరు. అందుకే నేనేమనుకున్నా అంటే ప్రభుత్వం చేసినా చేయకపోయినా మన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కాడికి మాత్రం ఎవరైనా కొంతమంది తెలిసిన దోస్తులుంటే వాళ్ళని పట్టుకొని మనమన్నా చేయాలని చెప్పి సవేరి బాయ్ సాబ్ను పట్టుకుంటే ఆయన ముందుకొచ్చిండు. తప్పకుండా నేను చేస్తానా. అన్నమయ్య జిల్లా పొంకునూరు చౌడేపల్లి మండలం దిగువపల్లిలో వెలిసి ఉన్న ప్రముఖ శక్తి క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న కోరిన కోరికలు తీర్చే కల్పవల్లి శ్రీ బోయకొండ గంగమ్మ ఆలయంలో అమావాస్య సందర్భంగా చండీ హోమం నిర్వహించారు. అమావాస్య సందర్భంగా అభిష్ట సిద్ధి కొరకు హోమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ఉప కమిషనర్ మరియు కార్యనిర్వహణ అధికారి ఏకాంబరం, ఆలయ అర్చకులు, ఆలయ సిబ్బంది, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆలయ అర్చకులు భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. దేవీ దేవతా సమేత బోయకొండ గంగమ్మ దేవత కలశస్థాపన పూర్వక యావచ్చక్తి ధ్యానావాహనాది మంగళకర షోడశ ఉపచార పూజా సహిత విశేషణ మహాపరస్య మహేశ్వరః సాంకసమివా సమేత సాక్షాత్ మండలస్థానాది దేవతా సమేత బోయకొండ గంగమ్మ దేవతాయే నమః ఆదాయందోహం. టీటీడీపై వైసీపీ నేత మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. గత 2.5 ఏళ్లుగా టీటీడీపై చంద్రగ్రహణం పట్టినట్లుగా పరిస్థితి ఉందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న సమయంలో దేశం, రాష్ట్రం ప్రజల సంక్షేమం కోసం టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో అనేక వైద్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించామని, అలాగే ప్రజల సంక్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ వివిధ యాగాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేపట్టామని భూమన తెలిపారు. అయితే ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురవాలని, కరువు పరిస్థితులు తొలగిపోవాలని కోరుతూ తాను వరుణయాగం నిర్వహించుకుంటున్నానని భూమన పేర్కొన్నారు. కానీ టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో కనీసం వరుణయాగం కూడా నిర్వహించకపోవడం బాధాకరమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
టీటీడీ కేవలం ఆలయ నిర్వహణకే పరిమితం కాకుండా ప్రజల సంక్షేమం, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో కూడా కీలక పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఉందని భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ప్రతి సంవత్సరము ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు చేయాల్సినటువంటి వరుణ యాగాన్ని టీటీడీ విస్మరించటం అన్నది ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది. ఎంతగా వీళ్ళు వేద సంస్కృతిని భ్రష్టు పట్టించేటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అన్నదాన్ని దీన్ని బట్టి చూస్తే చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది. ధార్మిక కార్యక్రమాలను వదిలేసి టీటీడీ దహనవ కార్యక్రమాలలో తలమునకలైపోతోంది. ఎక్కడ చూసినా అవినీతి, అరాచకం, అపచారం, ప్రభువులకు అడుగులకు మడుగులొత్తటంలో తలమునకలై సాక్షాత్తు టీటీడీనే నిర్వహిస్తున్న వేద పరిరక్షణ ట్రస్టు ఉన్నదే దీనికోసమని. దానికి కావలసినన్ని నిధులున్నాయి, కానీ ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా చేయాల్సినటువంటి ఒక్క కార్యక్రమం కూడా చేయాల. మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి సంవత్సరము కూడా దేశ సుభిక్షత కోసమని కర్తువులు, యజ్ఞయాగాదులు, చతుర్వేద హవనాలు ఇలాంటివి ఎన్నో చేసినటువంటి చరిత్ర మాకున్నది. చివరకు కరోనా లాంటి ఆ అపాయకరమైనటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా కరోనాను పారద్రోలటానికి యాగం నిర్వహించినాం. కానీ ఈ రోజున దేశమంతా కూడా ఇంత దారుణమైన కరువు కాటకాలలో మునిగిపోతూ ఉంటే టీటీడీ వరుణ యాగం చెయ్యాలా అన్నటువంటి ఆలోచనే వాళ్లకు రాకుండా పోవటం, బహుశా రాకుండా పోవటం కాదు, ఇలాంటి వేద సంస్కృతిని పెంపొందించేటువంటి కార్యక్రమాలను టీటీడీ నిషేధించినట్టుగా కనపడుతున్నది. ఒక్క కార్యక్రమం అన్నా ఉన్నదండి? ఒక్కటంటే ఒక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా వేద సంస్కృతిని పరిరక్షించేటువంటి దాంట్లో ప్రజలకు మేలు చేసేటువంటి ఇలాంటి కార్యక్రమాలను కూడా చేయకపోవటం. వరుణ యాగం టీటీడీ చేస్తే పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు పడతాయి అన్నటువంటిది ఆచరణలో నిరూపితమైనటువంటి అంశం. ప్రజలకందరికీ కూడా ఒక పెద్ద నమ్మకం, వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఈ కార్యక్రమం, ఆ క్షేత్రంలో వరుణయాగం చేస్తే వర్షాలు పుష్కలంగా వస్తాయి అని. చిన్న చిన్న దేవాలయాల పాలక మండళ్లే ఈ కార్యక్రమాన్ని భుజానెత్తుకొని వాళ్ళు చేస్తుంటే మొత్తం ప్రపంచానికంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక దిక్సూచిగా ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం నుంచి ఇంతవరకు వరుణయాగం చేయటం లేదు అనంటే ఉద్దేశపూర్వకంగానే వీళ్లకు ఆ ఆలోచనే రాకుండా ఈ ప్రభువుల కాళ్ళు ఒత్తటానికి వీళ్ళ మొత్తం అధికార పనులన్నిటినీ కూడా మరిచిపోయి ఆ కార్యక్రమాలలోనే తలమునకలై ఉన్నారు అన్నటువంటిది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. చివరకు వీళ్ళు కుచేలునికి కూడా పాఠాలు నేర్పించే స్థితికి వెళ్ళారు. కుచేలునికి పాఠాలు నేర్పించటం ఏంటండి? ఇంత దారుణంగా టీటీడీ వరుణ యాగాన్ని విస్మరించటం అన్నది చాలా తప్పు. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇకనైనా వెంటనే మేల్కొని టీటీడీ వచ్చేటువంటి విఐపీలకు ఊడిగం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు కాకుండా టీటీడీ లాంటి ధార్మిక సంస్థ చేయాల్సినటువంటి వేద పరిరక్షణ. ఇవి ఇప్పటివరకున్న బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.